نشستند گفتند و برخاستند، حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اکرم درانی کی رہائش پر بات چیت کے دو دور ہوئے۔ حکومتی ٹیم کچھ دیر کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت کے لیے بھی گئی۔ پرویز خٹک اور اکرم درانی کا کہنا ہے بات چیت دوبارہ ہوگی۔ حکومت کی طرف سے بات چیت کے دوسرے دور میں پرویز الہی کی عدم شرکت۔ ڈی چوک یا چائنا چوک، اپوزیشن کا دو مقامات میں سے ایک پر جلسے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق حکومت ان دونوں مقامات پر جلسے کی اجازت دینے پر تیار نہیں۔ ٹریڈ گراؤنڈ، زیرو پوائنٹ یا F9 پارک کی تجویز دی۔ وزیر اعظم کے استعفے پر بات نہیں ہوئی۔ نواز شریف کی چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت منظور، العزیزیہ ریفرنس کی سزا رہائی میں رکاوٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے شوگر ملز کیس میں طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواست پر منظور کر لی۔ فیصلے میں شعر کا حوالہ بھی دیا، کہا مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، پر تیرے دل میں بہت کام رفو کا نکلا۔ ادھر العزیزیہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست کی۔ مزید سماعت منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ میڈیکل بورڈ کا نواز شریف کا پھر معائنہ، پلیٹلیٹس کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ نئی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کے پلیٹلیٹس کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ نواز شریف کی جلد پر سرخ دھبے برقرار، انجائنا کی تکلیف کے باعث دل کی ادویات شروع کر دی گئی۔ ادھر مریم نواز کو جیل سے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے پلیٹلیٹس بھی کم ہونے لگے۔ پلیٹلیٹس کی تعداد 90,000 رہ گئی۔ 2 روز میں پلیٹلیٹس میں 21,000 کی کمی۔ 23 اکتوبر کو آصف زرداری کے پلیٹلیٹس کی تعداد 1,11,000 تھی۔ پیمز اسپتال کے 4 رکنی میڈیکل بورڈ کا آصف زرداری کا تفصیلی معائنہ، پلیٹلیٹس معمول پر لانے کی ادویات تجویز کر دی۔ انڈے پلاسٹک کے نہیں، زائد المیعاد نکلے۔ کراچی میں جعلی انڈوں کی خبروں کا ڈراپ سین۔ PCSIR کی رپورٹ کے مطابق انڈے نقلی نہیں، زائد المیعاد تھے۔ انڈوں میں تمام ضروری چکنائی، پروٹین اور سالڈ موجود تھے۔ کراچی میں چند روز قبل دکانوں پر مبینہ جعلی انڈے بیچے جانے کی اطلاع ملی تھی۔ وزیر اعظم سے چیئرمین FBR اور چیئرمین نادرا کی ملاقات۔ عمران خان نے کہا عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا ضروری ہے۔ نیٹ میں اضافے سے موجودہ ٹیکس دہندگان پر اضافی ٹیکسوں کا بوجھ کم ہوگا۔ ادھر شبر زیدی نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا شناختی کارڈ کے معاملے پر درمیانی راستہ نکالنے پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں سیریز کے فاتحانہ آغاز کے لیے پرعزم۔ PCB نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میچ کے موقع پر شائقین کی انٹری فری کر دی۔ ٹوکیو اولمپکس کے لیے ہاکی کوالیفائنگ راؤنڈ، قومی ہاکی ٹیم آج ایمسٹرڈیم میں اپنے پہلے میچ میں ہالینڈ سے مقابلہ کرے گی۔ پاکستان اور میزبان ہالینڈ کے درمیان دوسرا میچ 27 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو اولمپکس کھیلنے کے لیے دونوں میچ لازمی جیتنا ہوں گے۔ پشاور میں علاقائی کھانوں کا میلہ سجایا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگ روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچے۔ پشاوری چپلی کباب، لاہوری چکن ٹکا، سندھی بریانی ہو اور بلوچی سجی کا مزہ اڑایا۔ اسلام آباد میں سجے کیٹ شو میں پالتو بلیوں نے الگ ہی شان سے انٹری دی۔ بلیوں نے اپنے ناز نخرے دکھائے۔ کیٹ شو میں مختلف نسلوں کی بلیاں دیکھ کر شوقین افراد خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے لاہور۔ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان میں اس آزادی مارچ کے
चिलमन के पीछे शरारतें हो सकती हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंदुस्तान अपनी कोई कार्रवाई कर सकता है। तमाम कश्मीर इस वक्त जाग रहा है, और जिस तरह इमरान खान ने दुनिया में कश्मीर का केस लड़ा है, और कल आपने मीडिया में देखा कि अमेरिकन कांग्रेस में जितनी जूतियां पड़ी हैं मोदी और हिटलर की पॉलिसियों को, मोदी की पॉलिसियों को, कि वहां किस कदर जुल्म सितम है। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया, सारे का सारा मीडिया, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों पर तवज्जो दे रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया भी जितना वक्त आजादी मार्च को दे रहा है, मैं समझता हूं वो वक्त जो है वो कश्मीर की जद्दोजहद आजादी का था, जो कि आजादी मार्च ने ले लिया है। मुझे पूरा यकीन है अल्लाह के दरबार से कि इमरान खान इस खतरे को और ये जो खलफशार और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला इससे निकलेगा और पाकिस्तान आगे कदम बढ़ाएगा, और इमरान खान अपने 5 साल इंशाअल्लाह ताला पूरे करेगा। सवाल कोई हो तो मैं ले सकता हूं। शेख साहब ये बता दें कि हुकूमत की जो टीम बनी मुलाकात के लिए, आप समझते हो कंफ्यूज है? एक तरफ कंटेनर लगा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं। देखो, दोनों तैयारियां होनी चाहिए। मेरी परवेज खटक साहब से फोन पे बात हुई है। कल उन्होंने 11 बजे का टाइम दिया था, फिर वो 5 बजे का टाइम हुआ, आज 5 बजे का टाइम है। हम सुप्रीम कोर्ट की दी हुई हदायत के मुताबिक आज़ादी मार्च को फेस सेविंग देने के लिए तैयार हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे उस पर एहतराम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हदायत को किसी ने क्रॉस किया तो कानून अपनी हरकत में आएगा। शेख साहब कहा जा रहा है की जानिब से कि आप इजाजत दे ना दें, हुकूमत इजाजत दे ना दे, वो उनका जमहूरी हक है एहतजाज करना। इमरान खान ने भी किसी बगैर इजाजत के एहतजाज किया। देखें, जब इमरान खान का मसला था वो 4 सीटों से शुरू हुआ। मौलाना फजलुर रहमान दोनों पार्टियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखें किस तरह नवाज शरीफ की दुआ की फ़ोटो लगी है कि 3 स्टेप, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है ना, कोई डायरेक्टर जो होता है शूटिंग वाला, वो 3 स्टेप्स में लोगों को बैठाता है किसी फिल्म बंदी से पहले। सारी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। लेकिन इस मुल्क में खूनी अमवात को, रिश्तेदारों की अमवात को, बीमारियों को, इवन बच्चों के हकीके को भी लोग सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मीडिया ने चलना होता है। 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं 1 आधा घंटा उसमें रहता है। उससे पहले कह रहा हूं कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर तय हैं आज़ादी मार्च के लिए, अगर उसमें वो आएंगे तो कोई मसला नहीं। जी, शरीफ की दुआ की फ़ोटो लगी है कि 3 स्टेप, जैसे प्रोड्यूसर जो होता है ना, कोई डायरेक्टर जो होता है शूटिंग वाला, वो 3 स्टेप्स में लोगों को बैठाता है किसी फिल्म बंदी से पहले। सारी कौम की दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहत दे। लेकिन इस मुल्क में खूनी अमवात को, रिश्तेदारों की अमवात को, बीमारियों को, इवन बच्चों के हकीके को भी लोग सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मीडिया ने चलना होता है। 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं 1 आधा घंटा उसमें रहता है। उससे पहले कह रहा हूं कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे, और ने चलना होता है। 24 घंटे उसको फ्रेश कवरेज चाहिए होती है। और आज जो भी सुप्रीम हाई कोर्ट फैसला करेगी, मैं 1 आधा घंटा उसमें रहता है। उससे पहले कह रहा हूं कि इमरान खान ने मुझे कल ये कहा कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी शेख रशीद, हम उस पर पैरा देंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर तय हैं आज़ादी मार्च के लिए, अगर उसमें वो आएंगे तो कोई मसला नहीं। जी, ये बताएं कि इमरान पहले इधर दे दी, अभी दे दे। जी, परवेज रशीद साहब ने कहा है कि ताकत का सरचश्मा इस वक्त इमरान खान हो चुके हैं। वो खुद ही अदालत है, खुद ही जज है, खुद ही पार्लियामेंट है,
खुद ही फैसले कर रहे हैं किसको छोड़ना है। क्या मुझे परवेज रशीद साहब का आप ये बयान सवाल नहीं करेंगे? कल उन्होंने कहा कि अभी तक फजलुर रहमान ने हमें ना धरने की डेट दी है ना अपना प्रोग्राम दिया है, ये भी उन्हीं का बयान है जी। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बच्चों ने हॉस्पिटल भी लेके गए हैं, क्या ये हुकूमत की तरफ